मॉर्निंग फ्रेंड्स, अज आप क्वेश्चन करांगे ट्रांसपोर्टेशन का मोदी मैथड वाला। कल आप कंसैप्ट किया सी, इत्थे तक आप कर लिया सी, एलोकेशनस कर लिया सीगियां, आप वाटर सैल और ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड सैल कढ़ रहे थे। हुण आप R1 R2 R3 K1 K2 कढ़ना। ठीक है जी। ये जोड़ा है मोदी मैथड का कंसैप्ट है, ये कितने की करना है कि जिथे जिथे अपनी एलोकेशन हुई है ऑक्यूपाइड सैल ने उन्होंने की वैल्यूज़ में लिखना। वैल्यू कि लिखनी है जी इनीशियल टेबल की वैल्यू सी। हुण आप देखा कि एलोकेशन किदा हुई है। ये है कॉलम, ਇਹਨੂੰ K1 K2 K3 ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਰੋ ਨੂੰ R1 R2 R3 R4 ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ C ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ R ਔਰ K ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈਡ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਕੂਪਾਈਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵਰਥ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ K1 R4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੇਬਲ ਦੀ 1, तो R4 प्लस K1 इज इक्वल टू 1। हुण आप वर्थ कढ़ांगे। लैट सपोज आप एक एलीमेंट में 0 सपोज कर लें। लैट सपोज R4 को 0 सपोज कर लिया तो K1 इक्वल क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। मतलब लैट सपोज R की वैल्यू 0 है तो K की वैल्यू की हो जाएगी 1। हुण देखो इस केस दे विच R की वैल्यू 0 है तो इस केस दे विच K2 की वैल्यू 6 हो जाएगी तो यदी वर्थ इदा निकल जाएगी। अगर तुसी इदा नहीं कढ़ना तो तुसी की कर सकते हो, नैक्सट एलोकेशन कर सकते हो। लैट सपोज मैं यदी एलोकेशन कर देनी है R4 K3 की। R4 K3 की R4 अपने को सी 0 सीगा, जो एक बार एलीमेंट ले लिया उन्होंने इदा ही कंसीडर करना। हुण K3 की हो जाऊगा, K3 अपने को कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हुण इत्थे K3 की जगह तो आप की फिल कर देंगे 2। हुण देखो R1 K3 R1 की वर्थ निकल आऊगी। R1 K3 अपने को कितना है R1 K3 वर्थ कि एक्चुअल 4। हूँ मेरे को K3 की वैल्यू आपको पता आप पिछले टेबल के कढ़ी तो कितनी है 2 है, तो R1 कितना हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। R1 की वर्थ कितनी आ गई मेरे को इत्थे 2 आ गई है। ठीक है, हूँ मैं कादी वर्थ कढ़नी है। हूँ मेरे को R4 की वर्थ है, K2 की वर्थ नहीं है तो मैं K2 की वर्थ कढ़ लूँगी। ठीक है जी, R4 K2 किन्ने जी 6 है अपने को। R4 की वर्थ अपन पता है 0 है, K2 कितना हो जाएगा, K2 की वर्थ K2 रहेगी 6। K2 इज इक्वल टू 6 माइनस 0। सो K2 की वर्थ कितनी आ जाएगी अपने को 6। सो जो K2 है इतने वर्थ कितनी आ जाएगी 6, 162 हो गया। हूँ इधर कि जगह पर वैल्यू आ चुकी है अपने को 4 की वैल्यू आ चुकी है, R की वैल्यू आ चुकी है। हूँ अपने को रिमेनिंग कि रहेगी R2 K3 R2 K3 यदी वर्थ कढ़ लें। हूँ R2 की वैल्यू अपने को नहीं पता, R2 में R2 ही लिख लेंगे आप। K3 की वर्थ आपको पता है ऑलरेडी, K3 की वर्थ अपने को 2 है तो 1। R2 की हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, R2 की वर्थ कितनी आ गई अपने को 1 आ गई। हूँ R3 K2 की वर्थ चाहिए है। R3 K2 R3 K2 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, R3 अपने को आ गया सीगा। R3 पार्टन आप कढ़ना अपने को मिसिंग एक्स है R3। K2 कितना अपने को 6 है इक्वल टू 4। सो एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। इतने प्लस माइनस साइनस हजे तुम कंसीडर नहीं करना, इन्होंने इदा ही कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अपने को R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। हूँ आप नैक्सट की बनाना होंगे, लूप बनाना होंगे। हूँ अनऑक्यूपाइड सैल का आप देख लेंगे अनऑक्यूपाइड सैल कितने है। जो आप अनऑक्यूपाइड सैल कढ़ांगे ना वो प्लस माइनस की वर्थ कढ़नी है। हूँ ना तो ऑक्यूपाइड सैल हो गए जिथे इतने अपनी एलोकेशन हुई है। हूँ जो अपने वाटर सैल है आप उन्होंने फाइंड आउट करा वाटर सैल। हूँ कि अपने को वाटर सैल है जिथे इतने एलोकेशन नहीं हुई R1 K1 इक्वल टू किन्ने 2। ये सामने सामने आप कैलकुलेशन करा, इसलिए आप स्पेस छड़ रहे हैं। R1 K2 इक्वल टू 7, R2 K1 इक्वल 3, R2 प्लस K2 इक्वल 3, फिर R3 प्लस K1 इक्वल 5, देन R3 प्लस K3 इक्वल 7। हूँ अपने को ये वर्थ आ गई अनऑक्यूपाइड सैल की। हूँ अनऑक्यूपाइड सैल तो ऑक्यूपाइड सैल दोनों एक बार आप कैलकुलेट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 आ सी। हूँ इधर देख लीए आप बेसिक क्वेश्चन अपने को किन्ने 1 2 3 4 5
6 ਹੁਣ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 6 ਔਰ 6 12 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਕੂਪਾਈਡ ਔਰ ਅਨਆਕੂਪਾਈਡ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। R1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਹੈ, K1 ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। R1 K2 R1 ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R1 ਹੈਗਾ 1, K2 ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਤੋਂ 7 ਔਰ 7 ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 0। R2 ਦੀ ਵਰਥ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1, K1 ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ 2। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। R2 1 K2 6 3 -3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। R3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, K1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। R3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਹੈ, K3 ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3। ਹੁਣ ਲੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੂਪ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ R2 K2 ਤੋਂ R2 K2 ਤੇ ਲੂਪ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ। R2 K2 ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਸੈਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ, ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ -1 ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ -3 ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੂਪ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ R2 K2 ਆਪਣਾ ਲੂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਢਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਕੂਪਾਈਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 0 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ R1 R2 K2 K3 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਅਨਆਕੂਪਾਈਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਲੂਪ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੂਪ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੂਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੂਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ -8 ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ -2 ਤਾਂ -2 ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ -2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ 5 + 5 -2 ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਵਾਂ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 5 ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ -2 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ -8 ਸੀਗਾ +2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ 10 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਕੂਪਾਈਡ ਸੈੱਲ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੱਢਣੇ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਕੂਪਾਈਡ ਸੈੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਕੂਪਾਈਡ ਸੈੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ R4 K1, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7। ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। R2 K2 = 3, R3 K2 = 4, R4 K3 = 2, R1 K3 = 4, फिर R2 K3 = 1, R4
6 ਹੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ 1 2 3 4 5 6 ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਥ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ R4 ਨੂੰ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ R4 ਨੂੰ 0 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ K1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K1 ਇਕੁਅਲ 7 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ R4 ਅਗਰ 0 ਹੈ ਤਾਂ K3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਹੁਣ K3 ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ K3 2 ਹੈ, ਇੱਧਰ 1 ਹੈ, ਤਾਂ R2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1। R2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। R2 K2 ਅਗਰ R2 1 ਹੈ K2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2। अगर K2 अपने कोल 2 है तो R3 कितना हो जाएगा अपने कोल 2। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K3 ਪਤਾ 2 ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਪਤਾ 4 ਹੈ, ਤਾਂ R1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ R1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। R1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, R2 इज इक्वल टू 1, R3 इज इक्वल टू 2, R4 इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ K1 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7, K2 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2, K3 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕੋਸਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕੂਪਾਈਡ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਨੋਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ K3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 6 4 5 5 4 2 2 4 ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਰਥ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ R1 R2 K3 ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਮੈਥਡ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ ਆਕੂਪਾਈਡ ਸੈੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।